Good morning, students. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ ഫീൽഡ് അക്രോസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഓറിയന്റഡ് സർഫസ് ഇൻ ദി 3-dimensional സ്പേസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഫ്ലോവും ഫ്ലക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഇസ് ദ integral of normal components. So generally flux across a curve is the integral of normal components of the velocity vector field capital F across the curve C. This is the formula for flux across a curve. Okay, ഇതേപോലെ തന്നെ flux across a surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually the integral of the normal components of the velocity vector field, but we integrate it over a surface. So flux across a surface S is given by double integral over the surface S normal components of the velocity vector field d sigma, surface area differential. So this is the formula for flux across a curve and across a surface. This is the formula for flux across a curve, and this is the formula for flux across a surface. What is n here? What is capital F and n here? Capital F is the, where capital F is the velocity vector field, S is an oriented surface, closed surface ആയിരിക്കണം, simple ആയിരിക്കണം, okay. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ഓറിയന്റഡ് സിമ്പിൾ ഇത്ര ആയാൽ മതിയോ? സ്മൂത്തും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡെല്ലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സിമ്പിൾ സ്മൂത്ത് സർഫസ്. സ്മൂത്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസ് വൈസ് സ്മൂത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി integrate it, additive property of line integrals ഒക്കെ യൂസ് പോലെ നമ്മൾ additive property വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ സ്മൂത്ത് സർഫസിലും integrate ചെയ്ത് സം ചെയ്യണം, ഓരോ സർഫസ് integrate ചെയ്യണം. So this is a smooth surfaces. പിന്നെ n എന്താണ്? What is n? n is the outward drawn unit normal to the surfaces. ഇതിൽ ഈ ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡും ഇൻവേർഡും ആ സർഫസിൻ്റെ, ക്ലോസ്ഡ് ഓറിയന്റഡ് സർഫസിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. So you can find out this n using the formula. If you are using projection method, n is given by del f divided by mod del f with a positive or negative sign according as the orientation of the surface. അപ്പോൾ നമ്മളിത് del f by mod del f ഞാൻ എഴുതാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. And it is equal to, if you are using parameterization method, this is equal to Ru cross Rv divided by modulus of Ru cross Rv with a positive or negative sign, where Ru is dou R by dou U and Rv is dou R by dou V. What is R is, where R of UV is the parametric vector function, and what is F in that formula? F is the
equal to 0 is the equation of Cartesian equation of the surfaces. Okay, so these are the two formula for finding the normal vector. So flux across a surface, you can write it as flux across a surface is given by flux is equal to double integral over S f dot n d sigma. If you are using projection method for finding this double integral, you can write this is equal to double integral over the projection R capital F dot n is given by del f divided by mod del f with a positive or negative sign, and d sigma is nothing but mod del f divided by mod del f dot p dA. So this is equal to cancelling modulus of del f, we will get this is equal to positive or negative double integral over the projection R capital F dot del f divided by mod del f dot p dA. And if we are using parameterization method, we can write this as parameterization method ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ normal is given by this is double integral where u varies from some a to b and v varies from c to d. Capital F dot n is given by Ru cross Rv divided by modulus of Ru cross Rv with a positive or negative sign, and d sigma is nothing but mod Ru cross Rv du dv. So cancelling this modulus Ru cross Rv, you will get positive or negative integral u from a to b, integral v from c to d, capital F dot Ru cross Rv du dv. So this is the formula for flux both in projection method and in parameterization method. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ഏത് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് നോർമൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ ആണെന്ന് ഉള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രോൺ നോർമലിന്റെ ഡിറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇടേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള. ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു So ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. Find the flux of a velocity vector field capital F given by this outward. So outward flux ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് through the parabolic cylinder y is equal to x square where x varies from 0 to 1 and z varies from 0 to 4. So our surface is a parabolic cylinder. Parabolic cylinder എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ you can directly go to the parameterization method. അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. y is equal to x square എന്നുള്ളത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാബോളയാണ് കിട്ടുക, y is equal to x square. അത് തന്നെ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അപ്പോൾ 0 to 1, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് 1 എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാബോളയാണ് കിട്ടുക. So if this is 1, 0 to 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇല്ല അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇല്ല. 0 to 1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും മാത്രമേ വരുള്ളൂ എക്സ് ആക്സിസിൽ. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ്, ദിസ് ഇസ് y is equal to x square, ആൻഡ് ഇസഡ് ആക്സിസിലേക്ക് അത് നീട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഷേപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇസഡ് ആക്സിസ് എങ്കിൽ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 4 വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഇസഡ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 4 എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടാവുക.
കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര പിടുത്തില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഏകദേശം. സോ ദിസ് ഇസ് എ പാരാബോളിക് സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓർക്കണമെന്നില്ല. പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സോ സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഹിയർ y ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. സോ y കോർഡിനേറ്റിന് വരെ നമുക്ക് എക്സിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലേ? എക്സ് തന്നെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് you can write x is equal to x itself, y is equal to x square, and z is z itself. So x-ൻ്റെയും z-ൻ്റെയും x ഉം z ഉം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് z. എക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 1, z-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 to 4. അപ്പോൾ you can write the surface parameterization of the surface as r of x z is equal to x coordinate, y coordinate, z coordinate, where x varies from 0 to 1 and z varies from 0 to 4. Okay. Okay. Now എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല? എന്താണ് ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡോട്ട് ആർ യു ക്രോസ് ആർ വി ഡി യു ഡി വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർ യു ആർ വി കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും കൂടെ നോക്കണം ഔട്ട്വേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യുവും വിക്ക് പകരം വി ഹാവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് ഇസെഡ്. സോ ആർ എക്സ് ആർ ഇസെഡ്, ആർ എക്സിൻ്റെയും ആർ ഇസെഡിൻ്റെയും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഔട്ട്വേർഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡോട്ട് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ ഇസെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡോട്ട് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ ഇസെഡ് ഡി എക്സ് ഡി ഇസെഡ്. ഓക്കെ, എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ആൻഡ് z വേരീസ് ഫ്രം 0 to 4. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യാം. 1i plus 2xj plus 0k. If you differentiate with respect to x, z is a constant, so its derivative is 0. When you differentiate with respect to z, you will get 0i plus 0j plus 1k. So the cross product is given by I, j, k, determinant I, j, k. 1, 2x, 0, 0, 0, 1. So the determinant is given by I times 2x minus 0 minus j times 1 minus 0 plus k times 0 minus 0. So you will get 2xi minus j. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. 2xi minus jയുടെ ഡിറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് n എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ n is given by modulus of n is the outward unit normal എന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്റ്റർ എന്നായിരിക്കും. ഇത് നോർമൽ വെക്റ്റർ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തിങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. 2xi മൈനസ് ജെയുടെ മോഡുലസ് കൊണ്ടിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 4x² + 1² എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഇടേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്വേർഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. നമ്മുടെ സർഫസിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ നോർമൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ നോർമൽ വെക്റ്റർ സർഫസിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണോ? ഇപ്പോൾ ഈ സർഫസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതൊരു എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു അകം പുറം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ സർഫസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ
പുറത്തേക്ക് ഇതിന്റെ അകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പരാബോളിക് സിലിണ്ടർ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരാബോളിക് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലോസ്ഡും കൂടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വരച്ചത് ശരിയായില്ല, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട അല്ലേ? ഇൻസൈഡ് മനസ്സിലാവണ്ട, ഔട്ട്സൈഡ് മനസ്സിലാവണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു പകുതി ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർഫസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേർവ് ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസൈഡ്, പുറത്തേക്കുള്ളതാണ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു PVC പൈപ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അതിനെ തന്നെ പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ആ കേർവ് ഷേപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇൻസൈഡും പുറത്താണ് ഔട്ട്സൈഡും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ, കാരണം ഔട്ട്വേർഡ് പാരാബോളിക് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ, പാരാബോളിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ, ഈ സർഫസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലെ നോർമലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? ഈ സർഫസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സർഫസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം 0 0 0 ഒറിജിൻ ഇതിലെ പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 0 0 4 അല്ലെ? എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും 0യും Z ആക്സിസിലും 4ഉം എടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 0 4. ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? എക്സ് ആക്സിസിൽ 1, വൈ ആക്സിസിൽ x² is 1, Z ആക്സിസിൽ 0, 1 1 0. അങ്ങനെ പല പല പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. 1 1 0 എസിലെ പോയിന്റ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? Z ഈക്വൽ ടു 4 ആവുന്ന എക്സും വൈയും എന്ത് വരും? 1 1 4 വരുന്ന പോയിന്റ് 1 1 4. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 0 0 4. ഈ പോയിന്റ് ഏതാണ്? 0 0 0. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സിന്റെയും ഇസഡിന്റെയും വാല്യൂസിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് 0നും 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 0 തന്നെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് y is x², ഇസഡിന് 0നും 4നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. എക്സിനും ഇസഡിനും ആർബിട്രറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം. സേ x ഈക്വൽ ടു 0, z ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ y is x², it is 0. So you will get origin 0 0 0. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള നോർമൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരിക? നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ്. സേ കൺസിഡർ എനി പോയിന്റ് P on the surface. Say P is equal to origin എടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ കിട്ടിയത്? x ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും y is equal to x² ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും z ഈക്വൽ ടു 0 എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടിയാണ് 0 0 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ്. നോർമൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് വരിക? നോർമൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലിന് പകരം നമുക്ക് RU ക്രോസ് RX അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. RX ക്രോസ് RZ അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചത്? RX ക്രോസ് RZ. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ എഴുതാം. RX ക്രോസ് RZ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P. എന്താണ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P? വാട്ട് ഇസ് RX ക്രോസ് RZ? RX cross RZ is 2xi minus j. So you can write 2xi minus j at 0 0 0. Okay, 2x minus j at 0 0 0. ഇങ്ങനെയാണ് at എന്ന് എഴുതുക. So x ന് വരെ 0 ഇടുന്നു, y ക്ക് വരെ 0 ഇടുന്നു, z ന് വരെ 0 ഇടുന്നു. You will get 2xi minus j is equal to 0i minus j. You will get minus j. So at the point P, origin, അവർ നോർമൽ, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് -j ആണ്. -j എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ -j എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ്? y ആക്സിസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതാണ് -j. സോ ക്ലിയർലി ഇത് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
RX cross RZ എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം നിങ്ങൾ Z കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നെ X കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ RZ cross RX എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2xi മൈനസ് ജെ എന്ന് കിട്ടുന്നതിന് പകരം RZ cross RX ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരും? മൈനസ് 2xi പ്ലസ് ജെ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഈ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെക്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ജെ എന്നാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയുള്ള വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, അത് ഈ പാരാബോളിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻവേർഡ്. സോ വി ടേക്ക് നോർമൽ വെക്റ്റർ ആസ് തിരിച്ചെടുക്കും, അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്വേർഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട്വേർഡ്, സോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വെക്റ്റർ പോയിന്റ്സ് outward the surface. So that we can take n is equal to the same thing. എന്താണ് n is equal to rx cross rz divided by modulus of rx cross rz എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു. സോ ദാറ്റ് ഫോർമുല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. എഫ് ഡോട്ട് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ സെറ്റ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഹിയർ? എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ സെറ്റ് ഐ പ്ലസ് എക്സ് ജെ മൈനസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ കെ ഡോട്ട് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ സെറ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളെടുത്തത്? 2xi മൈനസ് ജെ. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? 2xyz I dot I is 1 minus x j dot j is 1 minus x z square into 0 വരുമ്പോൾ you will get 0. k component ഇല്ല. സോ ഇനി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ. അപ്പോൾ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1, z വേരീസ് ഫ്രം 0 to 4. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ വേരിയേഷൻ. എഫ് ഡോട്ട് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ ഇസെറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ബി 2xyz മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡി എക്സ് ഡി ഇസെറ്റ് എക്സ് ഇസെറ്റിലാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ചേഞ്ച് ഇവിടെ വരുത്താം. ഈ ഇൻ്റഗ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെയും ഇസെറ്റിൻ്റെയും ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ വൈന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതണം? y is x square. So 2x into x square z minus x. You will get, you can rewrite this in terms of x and z since y is x square. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കട്ടെ. since y is equal to x square on the surfaces. Okay, so this is equal to 2x cube z minus x. So this is what to be integrated, x cube z minus x. ഇതാണ് നമ്മുടെ integrand. ഓക്കെ, dx dz. ആദ്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇസെഡ് കൊണ്ടാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2x ക്യൂബിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇസെഡിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 4 മൈനസ് എക്സിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. d1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇസെഡ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 4. ദെൻ വി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓവർ എക്സ് ഫ്രം 0 to 1 dx. എക്സ് കൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നല്ലേ എളുപ്പം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കാരണം 0 to 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ 2zനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുതി. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു 4/4 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to 1. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു z 0 to dz. So you will get this is equal to integral z from 0 to 4 2z. ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. So you get 2 here, z by 2, x raised to 4 within the limit 0 to 1, you will get 1 minus 0, that is 1. So z by 2 minus 1 minus 0 by 2, 1 by 2 dz. So 1 by 2 can be taken outside.
integral 0 to 4 z minus 1 dz. 1 by 2 outside. So that is equal to 1 by 2 taken outside, z in the integral z square by 2 within the limit 0 to 4 minus 1 in the integral z within the limit 0 to 4. So we will get 1 by 2 into 4 square by 2 minus 0 minus 4 minus 0, that is 1 by 2 into 16 by 2, 8 minus 4, 1 by 2 into 4, that is 2. So this is the flux എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്ന് കിട്ടി. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണോ? മനസ്സിലായോ ചെയ്തത്? നോർമൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നോർമൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, മീൻസ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. കാരണം ഫ്ലക്സിന്റെ ഫോർമുലയിൽ ആ മോഡുലസ് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ ഇസഡ് എന്നുള്ളത് ഡി സിഗ്മയിൽ വരുന്നതുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഡിറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ആർ എക്സ് ക്രോസ് ആർ ഇസഡിന്റെ തന്നെ ഡിറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അതവിടെ ഇൻവേർട്ട് ഡിറക്ഷൻ ആണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വി ടേക്ക് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻ ദ ഫോർമുല ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി. മനസ്സിലായോ? ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഒരു വെലോസിറ്റി ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. കംപ്ലീറ്റ് സിലിണ്ടർ ഇല്ല, യു ഹാവ് ഗിവൺ എ സിലിണ്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. കട്ട് ബൈ ദ പ്ലെയിൻസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 3. ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളും താഴെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോർഷൻ, ആ പോർഷൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള ആ സർഫസിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്കത് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്താലും മതി. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ z is unrestricted. So z can take any value. So if this is z axis, when you put z equal to 0, you will get x square plus y square equal to 1 as a circle in the xy plane. A circle in the xy plane. When you put z equal to 3, you will get another circle, x square plus y square equal to 1 in the plane. Same circle, x square plus y square equal to 1. But in the other plane, ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ another circle at z equal to 3. So it will look like a cylinder. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ്. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊന്നുമല്ല, ഈ പുറം ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സർഫസ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ സർഫസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർഫസ്. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസസ്. ഈ സർഫസസിൽ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡിറക്ഷൻ. ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇതൊരു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഓറിയൻറ്റബിൾ സർഫസ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം? നമ്മുടെ സർഫസ് എന്താണ്? സിലിണ്ടർ അല്ലേ? യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. യുവർ സർഫസ് എസ് ഇസ് സിലിണ്ടർ, എസ് ഇസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1, where z varies from 0 to 3 only.
കാരണം it's cut by the planes z equal to 3 and z equal to 0. So the portion of the cylinder between z from 0 to 3 ഇതാണ് നമ്മുടെ surfaces. So if you convert this to cylindrical coordinates for parameterizing it, put x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, and z equal to z itself. So here given that x square plus y square is equal to 1, that is r square cos square theta plus r square sin square theta is 1, that is r square into cos square theta plus 1 sin square theta, which is 1. So r square equal to 1, that is r is equal to 1. So r is equal to 1 means x is r cos theta becomes cos theta itself, y is sin theta, and z is z itself. Okay, so the parameters are theta and z. These are the parameters for the surfaces. Parametric vector equation is given by cos theta I plus sin theta j plus zk, where theta for complete rotation theta should vary from 0 to 2 pi and z is given to be between 0 and 3. So this is the parameterization of the surfaces. Now we need to find the partial derivatives r theta and rz. Then we need to find the cross product r theta cross rz. Then for the normal is positive or negative of this r theta cross rz divided by its modulus. So we check the direction of that normal and outward ആണോ എന്ന് check ചെയ്യും. Then we find f dot r theta cross rz or rz cross r theta, അത് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ്, എന്നിട്ട് we find the flux double integral over s capital F dot n, or double integral r varies from 0 to 2 pi 0 to r അല്ലല്ലോ തീറ്റയും ഇസഡിലും ആണ്, capital F dot r theta cross rz d theta dz. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ partial derivatives കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. When you differentiate with respect to theta, so dou r by dou theta, partial derivative of r with respect to theta is minus sin theta I plus cos theta j plus 0k. When you differentiate with respect to z, you will get 0 I plus 0 j plus 1k. Then the cross product is determinant of I j k minus sin theta cos theta 0 0 0 1. So we will get I times cos theta minus 0 minus j times minus sin theta minus 0 plus k times 0 minus 0. So we will get cos theta I plus sin theta j and its modulus is 1. അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So here our normal is positive or negative r theta cross rz divided by modulus of that. So we check the direction of that normal. ഈ സർഫസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർഫസിലെ പോയിന്റ് അല്ല, അത് വേറെ കാര്യം അല്ലേ. ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, സർഫസിലെ പോയിന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ സർഫസിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി സർഫസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ z ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ XY പ്ലെയിനിലെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്, ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 0, ആ സർക്കിളിലെ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് 1 0 0, സോ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം, ഇറ്റ് ഈസ് 0 1 0, അല്ലെങ്കിൽ z ഈക്വൽ ടു 3യിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് എടുക്കാം 1 0 3, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം 0 1 3.
ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് സം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഫ്രം 0 to 3 ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇസെറ്റിന് കൊടുക്കുക. ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0യോ 1ഓ 2ഓ 3ഓ കൊടുക്കാം. അതല്ല ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. 0നും 3നും എടുക്കുള്ള എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സും വൈയും ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന് തീറ്റ എന്താണെന്നെല്ലാം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മുടെ ആർ തീറ്റ ക്രോസ് ആർ ഇസെറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ തീറ്റ എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ഡിറക്ഷൻ മീൻസ് നോർമൽ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ, നോർമൽ വെക്ടർ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ say for example z equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും what will you will get a circle in the xy plane. ആ xy പ്ലെയിനിൽ ഈ പോയിന്റ് 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിന്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലേ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π വരുമ്പോൾ യു റീച്ച് ബാക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് on the surfaces, say one zero zero, then x is equal to 1 is r cos theta, where here r is 1, so this is cos theta, and y is equal to 0 is r sin theta. R sin theta, here r is 1, so it is sin theta. And z is equal to z itself, so z is 0. So cos theta is 1 and sin theta is 0 means theta is 0. ഇത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാം. z is 0, theta is 0. So that what is r theta cross r z? R theta cross r z is cos theta I plus sin theta j. Since theta is 0, you will get cos 0 I plus sin 0 j. Cos 0 is 1, sin 0 is 0. You will get I. So at that point 1 0 0, the vector is I. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒറിജിൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ആ വെക്റ്റർ. അപ്പോൾ അത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതിന് പകരം ഈ പോയിന്റിലെ വെക്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 1 യൂണിറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിറക്ഷൻ ഇതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഐ, എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ഡിറക്ഷൻ. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ തീറ്റ ക്രോസ് ആർ ഇസെറ്റ് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്വേർഡ്, പോയിന്റ്സ് outward to the surface. അതല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചെഴുതും. ഒന്നെങ്കിൽ ആർ തീറ്റ ക്രോസ് ആർ ഇസെറ്റ് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇസെറ്റ് ക്രോസ് ആർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ ഇസെറ്റ് ക്രോസ് ആർ തീറ്റ തിരിച്ചെഴുതും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നില്ല, സെയിം തന്നെയാണ്. പോസിറ്റീവ് r theta cross r z will work. Now we take the dot product. What is f? F is xi plus yj plus zk dot what is r theta cross r z? It is cos theta I plus sin theta j. So when you take the dot product, you will get x cos theta plus y sin theta plus 0. Now we write the parameters are theta and z, so we can rewrite x and y in terms of theta and z, so that you will get x is small and x is cos theta, so you will get cos square theta plus y is sin theta, so you will get sin square theta. So cos square theta plus sin square theta, which is 1. Now when you integrate, theta varies from 0 to 2π and z varies from 0 to 3. F dot r, this is 1,
So you need not integrate the function. Integrand is 1, a constant. Theta varies from 0 to 2 pi and z varies from 0 to 3. So this is z within the limit 0 to 3. Theta varies from 0 to 2 pi. D theta, that is 3 times theta within the limit 0 to 2 pi. You will get 3 times 2 pi minus 0. That is 6 pi. Flux is 6 pi. Okay, ഇവിടെയും നമ്മൾ ബൈ ചോയ്സ് എടുത്ത ഓർഡർ ആർ തീറ്റ ക്രോസ് ആർ ഇസെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തേണ്ടി വന്നില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, അവിടെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ ആയിരുന്നില്ല ആ നോർമൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഓർ വി നീഡ് ടു റിവേഴ്സ് ദറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. തീറ്റയ്ക്ക് ആദ്യം ആർ ഇസെറ്റ് ക്രോസ് ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ്.